حرب من اللہ و رسولہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تجارت کی تعریف کی ہے، سود سے منع فرمایا ہے، تجارت کو حلال رکھا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ سود کسی بھی معاشرے کے اندر کاروبار کو بند کرتا ہے، غریب کو غریب تر کر دیتا ہے، امیر کو امیر تر کر دیتا ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کاروباری معاشرتی نقصان کرتا ہے، دوسرا یہ کہ بہت بڑی نحوست پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ شرک کے بعد شاید اتنی مذمت کسی اور گناہ کی نہیں کی گئی جتنی سود کی گئی، اتنے سخت احکامات شاید کسی اور گناہ کے لیے بیان نہیں کیے گئے جتنے سود کے لیے کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو پیچھے رہ گیا ہے سود وہ چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ ما بقی من الربا کا معنی سود کو ترک کر دو، جو باقی رہ گیا ہے، پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا یقین کر لو۔ اگر تم سود نہیں چھوڑتے پھر تمہاری لڑائی ہوگی اللہ رسول کے ساتھ۔ کتنا سخت حکم ہے! کیا کوئی رب رسول سے لڑائی کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت کو شخص اپنے اندر پاتا ہے کہ اللہ رسول سے لڑائی کرے؟ اتنا سخت حکم بیان کیا گیا سود کو لے کر، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سود کی بات ارشاد فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے سود میں 73 قسم کا وبال ہے، 73 قسم کا گناہ ہے سود کے اندر، اور سب سے کم درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، اتنا تعفن والا کام قرار دیا۔ سود ہے کیا؟ سود ہے جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کرنا، یعنی کسی بندے نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور پھر 110 کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی کو 40 کلو چاول دیے اور 41 کلو کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی کو 1 بوری گندم کی دی اور 1.5 بوری گندم کا مطالبہ کیا۔ یہ سود ہے۔ کوئی ایک چیز دے کے اسی جنس کی چیز کو زیادہ وصول کرنا، یہ سود ہے۔ لیکن کوئی ایک جنس دے کے اس سے جنس کا تبدیل کرنا، یہ تو کاروبار ہے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں تو فلاں چیز خریدتے ہیں، یہ تجارت ہے۔ لیکن ایک ہی جنس پر اس جنس کو بڑھا کے لینا، یہ سود ہے۔ اسلام نے سخت ناپسند کیا۔ اہل عرب کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگ کاروبار کیوں لگائیں گے، کارخانہ کیوں لگائیں گے؟ وہ تو آرام سے پیسہ ان کی جیب میں ہے، وہ غریبوں کو دیں گے اور پیسے سے پیسہ وصول کریں گے۔ سود کی وجہ سے کاروبار ختم ہو جائیں گے اگر سود کو عام کر دیا جائے گا۔ اس سے امیر آدمی پھر امیر تر ہوگا، غریب غریب تر ہو جائے گا۔ جب سود ختم کیا جائے گا، کاروبار کو اہمیت دی جائے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ کارخانہ لگے گا، تجارت بنے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور نئی سے نئی چیزیں سوسائٹی میں تیار ہوں گی، کارخانے لگائے جائیں گے، بڑی اعلیٰ قسم کی چیزیں لوگ اس کو تیار کر کے مارکیٹ کے اندر لے جائیں گے، ایک شہر دوسرے شہر کو، ایک ملک دوسرے ملک کو وہ چیزیں فروخت کرے گا، تجارت بڑھے گی، فروغ ہوگا، معیشت کے اندر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ سود کو سخت ناپسند کر دیا گیا، سود سے بچنے کا حکم دیا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک میں شبہ ہے۔ اے میرے غلاموں، تم نے شک اور شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اس سے بھی تم نے بچنا ہے۔ سود سے سخت ناپسندیدگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملہ کرنے والا، لین دین کرنے والا، اس میں کسی قسم کی شراکت داری کرنے والا، اس معاملے میں
किसी भी किस्म का दखल देने वाला, ये सब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत फरमाता है। ये मलऊन लोग हैं। आप याद रखें, जिस घर में सूद आता है तबाही आती है, जिस फैक्ट्री में सूद आता है वहाँ तबाही आती है, जिस कारोबार में सूद आता है वहाँ तबाही आती है। लोग कहते हैं यार इतना पैसा है पता नहीं चलता कहाँ गया है, इतना सारा रुपया है लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है। भाई बरकत कैसे आएगी? उस रुपए में हराम शामिल है, हराम। दूध की भरी हुई बाल्टी के अंदर और भरे हुए बर्तन के अंदर अगर एक कतरा शराब का गिर जाए और एक कतरा पेशाब का गिर जाए तो तबाह कर देता है वो सारी चीज़ों। तो आपके करोड़ों के कारोबार के अंदर जब आप चंद लाख भी सूद शामिल कर लेते हैं तो मैला कर देता है सारे कारोबार, तबाही उतर जाती है। सूद से बचें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आखिरी ज़माने के अंदर जो लोग सूद नहीं लेंगे उन्हें सूद का गर्द ज़रूर पहुंचेगा, उन्हें गुबार ज़रूर सूद की पहुंचेगी अगर वो सूद नहीं लेंगे तो। इतना आम कर दिया जाएगा। आज पूरी के पूरे मुल्क खड़े हैं सूद पर, पूरी की पूरी सोसाइटी को तरतीब दिया जा रहा है। माज़अल्लाह, अपने आप को बचाएं, इनफरादी तौर पर भी बचाएं, इज्तिमाई तौर पर भी बचाएं। ये बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, ये तबाह करके रख देगा, इस कदर ज़्यादा तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर देगा। मैंने कहा कि रब फरमाता है फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद नहीं छोड़ना तो अल्लाह रसूल से लड़ाई का यकीन कर लो। अल्लाह रसूल की तो खाली नज़र ही फिर जाए तो हम तबाह हो जाएंगे, और हमारी ये जुर्रत कि हम जंग कर सकें, लड़ाई कर सकें, इतनी बड़ी बात। अपने आप को बचाया जाए। सूद का मामला ये है कि ज़रा अगर आपने किसी को कुछ दिया तो उस पर आप कोई नफ़ा वसूल नहीं करेंगे, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों का तरीका तो ये था कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को 10,000 दिरहम बतौर कर्ज़ दिए हुए थे। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उन्हें कुछ फल बतौर तोहफ़ा के भेजे, तो हज़रत उमर ने वो फल वापस कर दिए। फरमाया चूँकि मैंने इससे 10,000 दिरहम लेने, तो ऐसा ना हो कि कोई बात दूसरी जहन में आए। हालांकि तोहफ़ों का तबादला तो रूटीन में होता था। तो सहाबा ने हमें ये तालीम दी कि अगर तुमने किसी शख्स से कर्ज लेना है तो उसका तोहफ़ा भी कबूल ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उसी ज़ुमरे में आ जाए। बहुत मोहतात हो के, चूँकि सूद का हुक्म बड़ा सख्त है, इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसमें तो मैंने कहा कि जो मुदाखलत करने वाला है ना इस मामले में, वो भी मलऊन और लानती है। लिहाजा इस कदर ज़्यादा एहतियात की जाए, इस कदर ज़्यादा मोहतात रहा जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए जनाज़ा पढ़ने के लिए। तो गर्मी बड़ी सख्त थी, कब्र के तैयार होने में कुछ देर थी, जनाजे में कुछ वक्त था। तो एक मकान था, उस मकान का साया था, तो उस बहुत सारे लोग जाके उस साये में खड़े हो गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग आदमी थे, बूढ़े आदमी थे, साये की ज़रूरत भी ज़्यादा थी, धूप बड़ी चिलचिलाती लोगों को तकलीफ़ दे रही थी। तो लोगों ने कहा हुजूर यहाँ तशरीफ़ ले आए साये में। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। लोगों का इसरार बढ़ा, एक ने भी कहा, दो ने भी कहा। जब लोग समझने लगे कि यार एक सियाने आदमी को हम दावत दे रहे हैं और ज़रूरत भी है, तो बिला वजह इमाम साहब अपने आप को तकलीफ़ में क्यों मुब्तला करते हैं। तो इमाम आज़म फरमाने लगे तुम बात नहीं समझ पा रहे, असल में ना मैंने इस शख्स से पैसे लेने, ये मेरा मक़रूज़ है। अब अगर मैं इसकी दीवार के साए से कुछ नफ़ा लूँगा तो डरता हूँ कहीं सूद में ना आ जाए। मैं इसके दीवार के साए से भी नफ़ा नहीं लेना चाहता, इसलिए कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो सूद के सख्त अहकामात हैं वो मेरी नज़र में है, मैं देख चुका हूँ, पढ़ सुन चुका हूँ, मुझे डर आता है। तो थोड़े पे गुजारा कर लें, थोड़े पे कनात कर लें। वैसे भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के थोड़े रिस्क पे राज़ी हो जाओ, वो भी तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा। लेकिन ये सूद के मामलात हमें बड़े बड़े ना पैकेज दिए जाते हैं, बड़े बड़े रंगीन करके बताया जाता है। बैंकों के लोग फलाने लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, गुनाह को बड़ा सजा सवार के पेश करते हैं, लेकिन ये तबाही कर देगा। ये हमारे दिलों से लेकर हमारी सोसाइटी तक, हमारे